हाय फ्रेंड्स, आय एम कापसे सर. इयत्ता 12वी विषय इंग्रजी. यावर्षी 12वी इंग्रजी विषयाचा अभ्यासक्रम बदललेला आहे. आपण नवीन अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करत आहोत. In the index of the subject, there are 4 sections. They are prose, poetry, writing skills, and novels. In this month, we have started prose section. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये यापूर्वी आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून इंग्रजी विषयाचा अभ्यास केलेला आहे. यापूर्वी आपण 1.1 An Astrologer's Day, 1.2 On Saying Please या 2 लेसनचा अभ्यास केलेला आहे. अगदी त्याचप्रमाणे 1.3 The Cop and the Anthem याचा आपण अभ्यास करत आहोत. अभ्यास करत असताना आपण त्याचे 3 भाग करत आहोत. इन द फर्स्ट पार्ट, टायटल, आइस ब्रेकर्स अँड an introduction of the writer. Second part, lesson, its story and summary. Third part, brainstorming. Let's see the page number 27. 1.3, the cop and the anthem. The cop and the anthem. Cop means policeman. Anthem means religious song or prayer. Icebreakers. Suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. समजा तुम्ही अशा ठिकाणी गेलेला आहात की जेथे हिवाळा ऋतू फार कडक आहे, खूप थंडी आहे. तुम्ही तुमच्या मित्राबरोबर चर्चा करा की स्वतःला या कोल्ड क्लायमेटपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी कोणकोणत्या मार्गाचा अवलंब कराल. लुक हिअर, here is a web chart and we have to complete the web. You may complete the web in this way. Ways to protect from cold climate. What will you do? Yes, you can say, I will wear woolen clothes. मी उलनचे लोकरीचे कपडे परिधान करेल. I will stay inside the closed room. Next, I will do exercise and keep body warm. Next, I will take steam bath. Next, I will drink hot drinks. Next, I will sit near the fire. मी शेकोटी जवळ बसेल. After completing this web, we have to complete the next activity. Look at the second activity. When you see a cop approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situations when you feel relieved or scared. Relieved याचा अर्थ भयमुक्त वाटणे, चिंतामुक्त वाटणे, अगदी रिलॅक्स. आणि स्केअर्ड भीती वाटणे. जेव्हा तुम्ही पाहता की पोलिसमन तुमच्याकडे येत आहेत, अशा वेळी एकतर आपणाला भयमुक्त वाटते किंवा काळजी वाटते, चिंता वाटते. मग अशा कोणत्या प्रसंगी तुम्हाला भयमुक्त वाटले आणि भीती वाटली? You have to complete the table. We may complete table in this way. When I saw a cop approaching, I felt relieved. When I was walking alone in a dark street. जेव्हा मी अंधाऱ्या रस्त्यावरून चालत होतो आणि पोलिसमनला पाहिल्यावर मला भीतीमुक्त वाटले. नेक्स्ट, when I saw a thief stealing my friend's bag. Next, when I missed the correct road. Next, when I saw a cop approaching, I felt scared. When I was riding a bike without a valid driving license. When I was driving a car on the wrong side. जेव्हा मी चुकीच्या मार्गावरून कार चालवत होतो त्यावेळेस मला भीती वाटली होती. When I broke the red signal at the crossing. Next, when I was carrying 2 friends on a motorcycle. जेव्हा मी ट्रिपल सीट मोटरसायकल चालवत होतो आणि पोलिसमनला पाहिल्याबरोबर मला भीती वाटली होती.
After second activity, we have to complete the next third activity. Discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. तुम्ही चर्चा करायची आहे अशा प्रेरक व प्रेरणा देणाऱ्या कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्यामुळे ते व्यक्तीचे जीवन बदलू शकतात. पहा, लिसनिंग टू ॲन इन्स्पायरिंग स्पीच. प्रेरणादायी प्रेरक भाषण ऐकून व्यक्ती त्याचे जीवन बदलू शकतो किंवा बदलू शकतात. लिसनिंग टू ॲन इन्स्पायरिंग स्पीच अ पर्सन कॅन चेंज हिज लाईफ. नेक्स्ट, reading success stories of eminent persons. Next, participating in social work. Next, participating in extracurricular activities. Next, making friendship with good people. Yes, making friendship with good people, a person can change his life. Then we have to see the next page, page number 28, an introduction of the writer. William Sidney Porter, an American famous story writer. He is better known by his pen name O. Henry. O. Henry, born on 11th September 1862 in Greensboro, North Carolina, and he died on the 5th June 1910 in New York. He was voracious reader since childhood. Voracious या शब्दाचा अर्थ आदाशीपणाने, हावरटपणाने, परंतु आपण येथे घ्यायचा की वाचनाची आवड असलेले, वाचनासाठी अधीर झालेले. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasional कार्टूनिस्ट. विल्यम सिडनी पॉटर हे या कथेचे लेखक आहेत. ते ओ हेनरी या टोपण नावाने चांगले जगप्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या 48 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी खूप दर्जेदार कथांचं लेखन केले. त्यांना बालपणापासूनच वाचनाची आवड होती. सुरुवातीला त्यांनी रोलिंग स्टोन एक विनोदी साप्ताहिक धाडसाने सुरू केले, परंतु त्यामध्ये त्यांना फारसे यश आले नाही. नंतर ते ह्युस्टन पोस्ट या वृत्तपत्राशी संलग्न झाले. त्यांनी रिपोर्टर, स्तंभलेखक, कधी कधी प्रासंगी व्यंगचित्रकार म्हणूनही काम केले. द स्टोरी द कॉप अँड द अँथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज. टू डिस्क्राईब हिज स्टाईल ऑफ रायटिंग, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. The Cop and the Anthem ही ओ हेनरी यांची एक दर्जेदार कथा आहे. त्यांच्या ज्या गाजलेल्या कथा आहेत त्यामधील ही एक अत्यंत महत्त्वाची कथा आहे. त्यांचे कथालेखन अगदी जादूमय केलेले या कथेमध्ये पाहायला मिळते. त्यांच्या लेखनशैलीविषयी वाचक सांगतात की कथा वाचन करत असताना वाचक हसतात व हसता हसता रडतातही, म्हणून त्यांना त्यांच्या लेखनशैलीला वाचकांनी स्माईल विथ टीयर्स असे संबोधले आहे. इन दिस स्टोरी the main character, Sophie, he is a vagabond and a person with criminal background. Vagabond याचा अर्थ रिकाम टेकडा भटकंती करणारा. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Sophie's futile attempts to get arrested in a very humorous vein. Humorous vein याचा अर्थ अगदी विनोदी पद्धतीने. पहा, या कथेतील मुख्य पात्र सोफी हा रिकामटेकडा भटकंती करणारा, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला व्यक्ती आहे. अमेरिकेमध्ये हिवाळा हा ऋतू तीव्र असतो,
कडाक्याची थंडी असते आणि सोफी हा निराधार आहे, होमलेस आहे आणि या कडाक्याच्या थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्याकरिता सोफी हा पुन्हा तुरुंगामध्ये जाण्याचा विचार करतो. तसा तो प्रयत्नही करतो. सोफीचे तुरुंगामध्ये जाण्याचे प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात तो कसा निष्फळ ठरतो हे लेखकांनी या कथेमध्ये अगदी विनोदी पद्धतीने दाखवलेले आहे. द कॉप अँड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम अँड कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट याचा अर्थ तुरुंग, प्रिझन. इनिशियली Sophie feels that there is a freedom from miseries and worries in confinement, means in prison. The notes of anthem transform him from within and he resolves to work hard. Sophie faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. कन्फाइनमेंट म्हणजे प्रिझन. पहा, सोफीला वाटते की तीव्र थंडी, दुःख, त्रास यापासून स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर, स्वातंत्र्य म्हणजे यापासून सुटका करून घ्यायची असेल तर तुरुंगात गेलेच पाहिजे. परंतु तो भटकंती करत असताना एका चर्चजवळ थांबतो आणि त्या चर्चमधून प्रार्थना गीताची धून, ऑर्गनवर वाजवलेली ती धून त्याच्या कानी पडते. त्या प्रार्थना गीताच्या संगीत स्वरांनी तो तेथे स्तब्ध उभारतो आणि ही धून ऐकल्यामुळे त्याच्यामध्ये विलक्षण बदल होतो, क्रांतिकारक बदल होतो आणि तो वाईट विचार सोडून चांगले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करणार असतो. अगदी चांगले जीवन जगण्याचा तो प्रयत्न करणार असतो आणि कष्ट करून जगणे, सन्मानाने जगणे हेच व्हर्च्युअस लाईफ आहे, हेच खरे स्वातंत्र्य आहे हे त्याला समजते. परंतु अगदी नशिबाचा खेळ पहा, दैव दुर्विलास पहा, तो चांगले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो आणि उद्यापासून तो कष्टाने काम करून जगणार असतो. परंतु त्याच क्षणी त्याला अटक होते व पोलिसमन त्याला तुरुंगामध्ये घेऊन जातात. स्टुडंट्स, now we have seen icebreakers, title and introduction of the writer. Tomorrow we will see the story. See you again.